पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अनिल भारद्वाज हाजिर हाँ अज दी पंजाब डिबेट्स। अज का इशू मंत्रिमंडल विस्तार। पंजाब मंत्रिमंडल विस्तार छेती होना पर देरी क्यों हो रही है। चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने 20 तरीक नूं सौं चुकी, उस तो बाद 21 तरीक नूं सीएम दोवें डिप्टी सीएम और पीपीसीसी प्रधान दिल्ली गए। उत्थे गलबात हुई लीडरशिप के नाल, सीनियर लीडरशिप के नाल। उन्हों की वापसी हुई। पिछले 2 दिन तो जिहड़ा है एक्टिविटीज़ होर जारी ने, पर मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसनूं लेके हले तक कांग्रेस की लीडरशिप फैसला नहीं ले सकी। इसे ते चर्चा अज असीं करांगे। चर्चा के लिए साडे नाल जुड़नगे कांग्रेस तो नरिंदर संधू जी, श्रोमणी अकाली दल तो सतिंदर गिल जी, आम आदमी पार्टी तो रमन चांदी जी और सीनियर पत्रकार अवतार सिंह जी। इशू आखिर देरी क्यों हो रही है, ये पिछे वजह की है। किते कोई समीकरणों का हिसाब किताब बिठा रही है पार्टी या कुछ होर है। कल कैप्टन साहब ने कई चैनलों के नाल, कई अखबारों नाल स्पैशल इंटरव्यूज़ की। उन्होंने कहा जदों मैं मुख मंत्री बनया तो कैबिनेट का फैसला इत्थे हुंदा सी। कैबिनेट के जिहड़ा वजीर कौन होएगा, किहनूं किहड़ा महकमा देना, की पोर्टफोलियो देना, वो इत्थे ही हुंदा सी। एक नवीं पिरत जिहड़ी आ कहते हो रही है कि नैशनल लीडरशिप जिहड़ी आ इहनूं तय कर रही है। वो तो उन्होंने सवाल चुके, पर फिलहाल जो इस वेले की ताज़ा इनफॉर्मेशन है वो ये है कि पार्टी हाई कमांड की एक मीटिंग अज हो चुकी है, जिहदे कई नामों पर चर्चा हुई है। आप थोड़ी देर तुहाडे नाल शेयर करते हैं। तो दूसरी ये है कि मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं केंद्रीय लीडरशिप दे नाल मीटिंग लई सद्दा आया और दिल्ली पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अज रात तक जिहड़ा है सारा कुछ स्थिति जिहड़ी है वो स्पष्ट हो जाएगी। इस तो पहला आप चर्चा शुरू करिए। जिहड़े नामां ते चर्चा हुई है, जो साडे कोल इनफॉर्मेशन अज जो ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਉਹ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ। 15 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਆਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, रजिया सुल्ताना, सुखविंदर सिंह सरकारिया, अरुणा चौधरी, विजेंद्र सिंगला, भारत भूषण आशू, ब्रह्मेंद्रा। तो ये फैसला की होंदा, फाइनल की होंदा, वो तो रात तक होएगा। पर हुण तक की जो साडे कोल इनफॉर्मेशन है वो आपां शेयर कीती है। तो आपां चर्चा की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला मसला कांग्रेस का है। संधू साहब मैं तुहाडे कोल आऊँगा। देरी क्यों, की अज हो जाएगा जी फैसला रात तक? संधू साहब। देखो अनिल जी, नहीं कोई देरी नहीं। एक सीएम ने, एक पार्टी ने अपनी कैबिनेट बनानी है। देखो एक छोटी जी पिंड की पंचायत बननी होवे, उहदे वास्ते भी सोच समझ के चेहरे ले जाते हैं। इमीडिएटली फैसले नहीं ले जाते। ये तो देखो पंजाब की पूरी पंजाब की सियासत का धुरा आ जी कैबिनेट जी बननी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। 2 ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਵੀ ਗਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਠਾ ਪਟਕ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਆ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਿਲ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਲੇਟ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नहीं क्योंकि करंट इशू है संधू साहब, वो जड़ा ना देखो कोरिलेट हो गई चीज़ां।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਂ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟ। ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਾਅਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2017 ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਇਆ, ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹਾਲ ਤੱਕ? ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਨਿਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲੇਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾਪਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਾਵਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੀ ਚੋਰੇ ਵੱਧ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲੀਏ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 90 ਨਹੀਂ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਐਲਾਨਾ ਤੱਕ ਉਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਲੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਆਣੇ ਆ। 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਦੋਂ ਕੁ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ? ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਜੋ ਆਪਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਬੜਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਚੇਂਜ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਵੀਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਆ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 2022 ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਹਲੇ ਬਰਕਰਾਰ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੀਐਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕਦਮ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 49 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ 49 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ 90 ਦਿਨ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਰੇਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। 18 ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗਏ। ਇੱਕ
ਆਮ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਆ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਈਆਂ ਕਮਾਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੰਗਾ, ਹਰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਊਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਤੋੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ 90 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਊ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣ ਫੈਸਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਲ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹਕੀਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਿੱਟ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪੀਓ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪੀਓ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ, 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਵੀ ਆਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਲੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਧਾਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 45,000 ਤੋਂ 15,000 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਸੋਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੂਨ ਦੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਟੀ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਹੈ, 450 ਸੀਆਰ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਉਹ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੜਿੰਗਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, 5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਛੇੜਦੇ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, 90 ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਮਨ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਪਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਧੀਆ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 22% ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 22% ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਏ, 35% ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 70 ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੀ 30 ਪੈਸੇ ਨੇ, 70 ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਈਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਮ ਸਭ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, 15 ਸੀਟਾਂ ਬਾਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਮਨ ਜੀ ਜਾਂ ਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਨ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਅੱਜ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਭਟਕ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਡਿਬੇਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਰੀਜਨ ਨੇ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਧੜਿਆਂ ਦੇ 3 ਰੀਜਨ ਨੇ, ਤੇ 3 ਰੀਜਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕੱਢਣੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਯੂਥ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੇਖਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖਣੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਫੂਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਨ 1 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਨਿਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਸ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਸਹੁੰ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਨੁਕਾਤੀ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੇ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਪ ਫॉर ਦਾ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਦਵਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਰਮਨ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਾਹੇ 2022 ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ 3 ਨੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਕਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਆਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ, ਨਵੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਢਾਂਚਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਮਝਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ 10-15 ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜੇ, ਜਿਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਚ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਸੰਧੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਤਾ